And for the first 100 years, every mosque in the entire Islamic world pointed here to Masjid al-Haram, the forbidden gathering place, here in Petra. There is no other city in the world that fits this description so perfectly. Result is amazing. During the first 100 years of Islam, 100% of all the surviving mosques we have located so far face a spot in southern Jordan rather than Mecca. From north, south, east and west, mosques all face towards one spot. This isn't some small error in determining the Qibla direction. They all specifically point to just one place. Directly under this point is the ancient city of Petra. This is a city that is well known to us today. It is a popular tourist site. Tourists come from all over the world to marvel at the great temples and the monuments in this city. Could it be that Petra is the mother of all cities described in the Quran? It was the focus of the ancient Arab pilgrimage. So could Petra also be the Result is amazing. There's the Temple of Dushara on the left and on the right. That is there. You can go see it. And it refers to Dushara. So who is this Dushara? Well, Dushara is a Nabatean god. The Nabatean god, the great god Dushara. And that's why a temple is dedicated to him. And sits right there in the middle of the valley. What's fascinating is Dushara is his formal name. But his generic name is Ilah. 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 Yeah. God. Just a God. Which is Allah. Yeah. Allah comes from Ilah. That's right. So here this Dushara is the God that we see in the Quran. Do we not find it in the Quran? We do. I mean, there's multiple references. And by the way, I would argue that when you say the reference right now, I'll explain why Allah could be taken out of Ilah. Okay. Well, I have it open here, and I'm going to just read this now. I'll read it to you. This is in Surah 3, Ayah 18. It says, Allah bears witness that La ilaha illa huwa. No God but Him. No And God but Him. Ilah, La ilah illa huwa, meaning this Ilah is the unique one that represents Him. So this Ilah is the name, actually, is a generic name for Dushara. So the God that we see in the Quran, that's repeated in chapter 37, verse 35. That's also repeated in chapter 47, verse 19. 3 places that I've just looked up real quickly. I'm sorry, you looked them up real quickly, and we found them real quickly. Yeah. There may be more than that, but those are 3 you can look at. So that's chapter 3, verse 18, chapter 37, verse 35, and chapter 47, verse 19. Now, I would argue that because of these kind of verses, that the definite article was added because there is no God or no Ilah but Allah, basically, that you add the definite article al to ilah and becomes Allah, technically speaking. There's ilah becomes al once you put al there. My theory. Again, I would. Historians have challenged me that I'm trying to rewrite all of Islamic history. I assure you I'm not trying to do this. I'm only suggesting one small change. Long ago, the holy city of Islam was referred to as Becca. I believe that name was used for the city of Petra after repeated earthquakes killed many people. After Ibn Zubair moved the Black Stone to Mecca, scribes had only to make one small change to Islamic writing. In Arabic, Becca is written like this. It's very easy to change the ba to a meme. Watch again. That's all it took. It is virtually undetectable to later readers. Did the Abbasid scribes correct an earlier reference to Becca in the Quran and make it into Mecca? ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. വീണ്ടും വരുന്നതിനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമത്തിൽ പ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങളെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്തതിന് സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വസ്തുതാപരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഫാക്ച്വൽ. ഈ വിഷയത്തിൽ നാം ഡീറ്റെയിലായി ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു എപ്പിസോഡിലും പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു മതവിഹാരത്തെ ഇളക്കുവാനോ ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുവാനല്ല, എന്നാൽ തെറ്റായ വിശ്വാസധാരണങ്ങളെ തടയുന്നതോടൊപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളെ അവരുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ്
ഈ ക്രിസ്തു വീഡിയോ പരമ്പരയുടെ ലക്ഷ്യം മിഷൻ ഓഫ് ദിസ് series of short videos are to equip the Christian believers to defend their faith as well as to block the wrong nations of faith. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം നടന്നതാണോ ഇല്ലയോ, മറ്റൊന്ന് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയെങ്കിലും ദൈവം എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, മറ്റൊന്ന് ട്രിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിത്വം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുണ്ടോ, മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാരിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മാനവജാതി 2 പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം പാപം ചെയ്യാൻ അവനെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഖുറാനിലാണെങ്കിൽ 7th ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 24th വാക്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലം മക്കയാണെന്നാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയോ ആട്ടെ. പക്ഷേ ഈ 2 സംഭവങ്ങളും നടന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതാപരമായ കാര്യമാണെന്ന് 2 പുസ്തകങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസൈൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അറ്റോൺമെൻറ്റ് കൂടാതെ സാധ്യമല്ലെന്ന് മാനവജാതി ഇവൻ ആരംഭത്തിലേ തുടങ്ങി ഹാബേലിൻ്റെ യാഗത്തിൽ തുടങ്ങി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റോൺമെൻറ്റ് കൂടാതെ ദൈവത്തിന് മാനവജാതിയുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവമോ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ആ ദൈവത്തെ ശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ ഉള്ള അധികാരം ഒരു മോറൽ ഏജൻ്റായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കഠിനവാക്കായിട്ട് തോന്നും. എന്നാൽ ദൈവം എന്നൊരു വ്യക്തിത്വം ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ സർവജ്ഞാനിയായിരിക്കണം, സർവശക്തനായിരിക്കണം, സർവവ്യാപിയായിരിക്കണം, നിത്യനായിരിക്കണം, അനന്യനായിരിക്കണം. അവൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ മാറ്റമുള്ളവനായി തീർന്നു, പിന്നെ അവൻ ദൈവമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കഠിനമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നാം ചിന്തിച്ചതായിരുന്നു ദ വേ ഓഫ് ഡിസെപ്ഷൻ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നറേഷൻ സിൻ SIN. അതിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും സർക്കാരുകളുടെയും മേൽ മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും മതപരവുമായ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ്. അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ദ അബ്ബാസിയൻസ് കിങ്ഡം, അതുപോലെ തന്നെ ഉമൈഡ്സിൻ്റെ കിങ്ഡം ഡെവലപ്പായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് റോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസാൻഡിയൻ കിങ്ഡം അവിടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിലീജിയനാണ് യൂണിറ്റേറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജ്യൂസിനാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിലും ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 3:15 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ സ്ത്രീക്കും നിനക്കും സ്ത്രീക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും നിൻ്റെ സന്തതിക്കും നമ്മൾ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും, അവൻ നിൻ്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പസി തുടങ്ങി വലിയൊരു പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖലയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അബ്ബാസിനിക് കിങ്ഡത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ഉമൈഡ്സിൻ്റെ കിങ്ഡത്തിനും ഒരു പ്രവാചകനില്ല, ഒരു പുസ്തകമില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ അടുത്തുള്ള റിലീജിയസിനും നേഷൻസിനും ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു കിങ്ഡമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സ്പെയിൻ, വെസ്റ്റിൽ സ്പെയിനും തുടങ്ങി ഈസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം പഞ്ചാബ് ഏരിയ വരേക്കും വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിട്ട് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ നെസസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകത വരുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് വരുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു, ഇനി പഠിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ ചരിത്രത്തെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക ആഖ്യാനത്തെയും പരാമർശിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുമാനം വസ്തുതാപരമോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പുതിയ വിഷയം, വളരെ അമേസിങ് ഒരു വിഷയമാണ്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പുതിയ അറിവായിരിക്കും. മെക്ക ഓർ ബക്ക എന്നൊരു വിഷയം. ഈ വിഷയം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും. ആ ചിന്തിക്കുന്ന സമയങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ചെയ്തമാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുവാനല്ല, സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ. ഞാൻ മുമ്പ് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചല്ലോ. അതായത് ഡാൻ ഗിബ്സൺ വളരെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഖുറാനിൽ പിളർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരോ പ്ലേസുകളും പേഴ്സണലായിട്ട് പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു.
അതേ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഒന്നല്ല 10ഉം 50ഉം പ്രാവശ്യങ്ങൾ പോയിട്ട് ഈ പെട്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് 50ഓളം പ്രാവശ്യം പേഴ്സണലായിട്ട് പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കല്ല മുസ്ലിം സ്നേഹിതന്മാരെ പോലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഓരോരോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോളജിൽ പരിശോധന കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ക്ലെയിമുകളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ക്ലെയിമുകളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആദാമിനെ ഹവ്വയെയും ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കിയത് സ്ഥലം മക്കയാണെന്നാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. സൂറ 7:24 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അബ്രാഹാം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം മക്കയാണെന്ന് സൂറ 21 51 തുടങ്ങി 71 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മക്കയാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ട്രേഡ് സിറ്റി ആയിട്ട്, അതായത് ചൈന അതുപോലെ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ട്രേഡ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ റൂട്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് റെഡ് സീ വഴിക്കുള്ള റൂട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് വഴിക്കുള്ള റൂട്ടുണ്ട്. അന്നാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ കരയിൽ കൂടെ മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ്, ട്രേഡ് റൂട്ടായിരുന്നു മക്ക. വലിയ സെൻ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളത് ഡീകോഡ് ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും. മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ മക്ക ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് മാൻകൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മക്കയെ മദർ ഓഫ് ഓൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആദാമിനെ പുറത്താക്കിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് AD 570 അവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ 622 വരെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിനുശേഷം 622 മദീനയ്ക്ക് പോകാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചുവെന്നും തിരിച്ച് 630 തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് വന്നും 632 അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നാണ് ഖുറാനിൽ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ക്വിബ്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഡയറക്ഷൻ ക്വിബ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് AD 624 നിർമ്മിച്ചെന്നാണ് സൂറ 2 അധ്യായം 2nd chapter 149 to 150 പറയുന്നത്. The above imply people have lived there from the very beginning. ആദാമിന് ഹവ്വയിൽ നിന്നാണ് മാനവജാതി മുഴുവൻ ഉരുവായെന്ന് നാം എവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിവിലൈസേഷൻ ആരംഭിച്ചത് മക്കയിലാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ മക്കയെക്കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ ആകെ ഒരു വാക്യം മാത്രമേ സൂറ 48:24 പറയുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 300ഓളം പ്രവാചകന്മാരെ അവിടെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇൻ എ വാലി ആൻഡ് പാരലൽ വാലി, 2 വാലികളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് പറയുന്നു. വിത്ത് എ സ്ട്രീം, അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് ദ റെയിൻസ് ആൻഡ് എ പില്ലർ ഓഫ് സാൾട്ട് വിത്ത് ഫീൽഡ്സ്, വളരെയധികം സസ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാസ് ട്രീസ്, ഗ്രാസ്, പുല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു, പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലേ ആൻഡ് ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആസ് ഒലിവ് ട്രീസ്, ഇതിലെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ-ബുഖാരിയുടെ ചാപ്റ്റർ 9 337 പറയുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് സാഹിദ് അൽ തിമ്രിത്തി 1535 ഗ്രാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അൽ-ബുഖാരി പറയുന്ന 337 പറയുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അൽ-ബുഖാരിയാണ് പറയുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 4:281 പറയുന്നു. ക്ലേ ആൻഡ് ലോം ഉണ്ടായിരുന്നു. അൽത്താബരി പറയുന്നത് 6th chapter 1079 പറയുന്നു, പേജ് 6. അതുപോലെ ഒലിവ് ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂറ 6:141, സൂറ 16, അതുപോലെ സൂറ 8 പറയുന്നു. മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഓവർലുക്കിംഗ് ദ കാബ, കാബ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന സ്ഥലം ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നതാണ് കാബ. യെറ്റ് മക്ക ഈസ് നോട്ട് എ വാലി ആൻഡ് ഹാസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ലിസ്റ്റഡ് അബൌവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഡെസേർട്ട്. ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളമുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിന് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനേക ഡീറ്റെയിൽസ്, ചില എപ്പിസോഡുകൾ തന്നെ എടുക്കും, അനേക എപ്പിസോഡുകൾ മുഖാന്തരം ഇത് മക്കയിലാണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രയിലെ ബെക്ക എന്ന സ്ഥലത്തോ ആണെന്ന്. ഈ ബെക്കയെ മക്കയാക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ആ ബ എന്ന ആൽഫബറ്റിനെ മാ ആക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആക്കണമെങ്കിൽ ആ കുനിപ്പ് ഒരു ലൈന് ചെറിയൊരു കുനിപ്പ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി അമേസിങ് ഡിസ്കവറിയാണ് ഇത്. എൻ്റെ മെറ്റീരിയലല്ല, മുമ്പ് കണ്ട ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൻ്റെയും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ
ഫുൾ വീഡിയോകൾ ഇത് താഴെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാരോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പിൻവരുന്ന തലമുറകളോ ഇത്തരം തെറ്റുകളിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ അവരെ വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, അവർ കാണാൻ പറയുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കാൻ പറയുക. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ.